இது Good Evening Canada. இன்றைய நாள் அக்டோபர் மாதம் 16ஆம் திகதி and Toronto in weather 18 degrees Celsius and இன்றைய நிகழ்ச்சியின் sponsor Home Life Future Reality Inc. செல்வா வெற்றிவேல். ஸோ நாங்கள் இந்தியன் அஜெண்டாவுக்கு போகலாம். முதலாவதாக டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் டேனியல் ஸ்மித் உடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை தான் நாங்கள் டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹவுஸ் ஆஃப் எட்மண்டன் நடந்திருந்தது. அண்ட் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸில் அவள் கலைச்சிருந்த விடயங்களை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து கனேடிய வளத்தில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது Prime Minister Justin Trudeau யுக்ரைனில் நடந்த அந்த அட்டாக், ஸோ ரஷ்யா அண்ட் யுக்ரைன் நடந்த அந்த அட்டாக் கூடிய அந்த கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார் about how the attacks இன்னொரு லெவலுக்கு போயிருக்கு because of the damage caused by the attacks. And அதை தொடர்ந்து குபெக்கில் மணி ஃபர்ம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அதை பற்றியும் கழிச்சிருந்தவையில். ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் கேண்டிய வளத்தில் பார்க்க போகிறோம். பின் அதை தொடர்ந்து வளமையாக பார்க்குற மாதிரி கலையரங்கம், மணி எக்ஸ்சேஞ்ச், நாளை நிலவும் காலநிலை அண்ட் கேண்டிய செய்திகள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சொல்லியிருந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் Party leader Danielle Smith, Albertaவுடைய new premier first press conferenceல கழிச்ச விடயங்கள். So she's the 19th premier of Alberta and third lady premier. So இதில் நிறைய விஷயங்களை பற்றி கழிச்சிருந்தார் about how இந்த கவர்ன் பண்ணுற பீரியடில் core values-ஐ வச்சு தான் கவர்ன் பண்ண போகிற மாதிரி. ஸோ freedom, family, faith, community அந்த ஒரு வேல்யூஸை வச்சு கவர்ன் பண்ணுறதா கூறியிருந்தார். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஃபெடரல் கார்பன் டேக்ஸை பற்றியும் கழிச்சிருந்தது. ஸோ நாங்கள் இப்போ அதை பார்க்கலாம். I did make opening comments this morning at my swearing in. I'm quite happy just to get into a little bit of Q&A. I should just tell you a couple of key points that are coming along. We have had a cabinet meeting, and so we did pass a couple of orders. One, we had to make sure that by-election writ materials make reference to His Majesty, and so that was one of the changes that were made. There's probably going to be thousands of orders in council like that, but since those are going to be the documents that are going to be used in short order, we had to make that change. And we also got unanimous approval to launch a by-election in Brooks Medicine Hat, which is where I have announced my intention to seek the position. I have already given indication to the party. Our party, if you want to know our party process, is that we do have 4 nominations that the leader is allowed to elect to appoint somebody, and I have indicated to the executive that I would like to use one of those appointments to appoint myself as the candidate for the UCP in that by-election race. We are also going to have a caucus retreat on the 17th, 18th, and 19th. I'll be meeting one-on-one with all of my caucus members. I also will be meeting one-on-one with all of the members of the public service to get briefings. And my intention is to announce cabinet on October the 21st, going into our weekend AGM. We are having our AGM at the River Cree Casino on the 21st, 22nd, 23rd. And then on October the 24th, we will meet again at Government House and swear in a new cabinet. And I may talk with you before then, but that would be my intention, would be to have another chance to see you again on October the 24th. So with that, I'd be happy to take any questions. I'm a bit confused now on where we're going with the Sovereignty Act. I know it's not written yet, but I think Albertans deserve to know the broad strokes of where we're going with the rule of law. So you stressed in your campaign as recently as September 6th that the act would give your government legislature the option to ignore court rulings. On the weekend, Rob Anderson said, no, we're going to actually follow Supreme Court rulings. And your office sent me a note saying Danielle Smith respects the rule of law. You're on Jesperson this morning, and then you reiterate, no, we're going to ignore federal laws if we want to. So now I'm a bit confused. I mean, we're at a situation where we're going to follow the courts but not the laws. Can you sort of explain to Albertans where you're going broadly with the rule of law?
Well, I think we know in our country we have a bit of a unique constitutional situation where we have exclusive powers granted to the federal level of government and exclusive powers granted to the provincial level of government. We also have a court that acts as a referee, and there's multiple levels of court, and sometimes decisions get overturned up to the level of the Supreme Court. When the Supreme Court makes a decision, we have to abide by that. People have asked me through the campaign trail whether I would ignore the carbon tax, and I said, well, this is an issue where the Supreme Court has already rendered a decision. So we have to find other ways to address issues of affordability for our citizens. I've also received advice that because we have new information that has come up, we can relitigate issues at the Supreme Court. The Supreme Court, it's not like double jeopardy. It's not like a murder case. Once they render a decision, if new information becomes available, you can relitigate. My intention would be to do that on the carbon tax, especially since the invasion of Ukraine has created so much world calamity in energy security and energy prices. It's creating a massive affordability problem for our seniors and most vulnerable. And I don't think any of those arguments made it into the initial debate about how to address emissions reduction. I think as well, we've also seen our business community has done an amazing job of setting aggressive targets for carbon neutrality and emissions reductions. And I would like to be able to support them on that. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், 416-568-4301. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. Welcome back. இப்போ Toronto in time 9:19 p.m. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் யுனைடெட் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லீடர் டேனியல் ஸ்மித் உடைய கருத்துக்கள் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை பார்த்துருந்தோம். நிறைய விஷயங்களை பற்றி காய்ச்சிருந்தார். அண்ட் மெயின்லி வந்து ஃபெடரல் கார்பன் டேக்ஸை பற்றியும் காய்ச்சிருந்தார். ஸோ அதைத்தான் நாங்கள் வந்து டாப் ஆஃப் தி ஹவரில் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கனேடிய வளத்தில் பார்க்க இருப்பது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து யுக்ரைனில் நடந்த அந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ், ரஷ்யாவில் அந்த யுக்ரைனில் நடந்த ஸ்ட்ரைக்ஸை பற்றி காய்ச்சிருந்தார். அண்ட் அதில் வந்து அவன் டிஸப்ரூவலையும் தெரிவித்திருந்தார். எஸ்பெஷலி பிகாஸ் வந்து அந்த ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடந்த அந்த லொக்கேஷன் அண்ட் டைமிங் வந்து இட் வாஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். நிறைய பேர் வந்து ஒர்க்குக்கு கம்யூட் பண்ணி கொண்டு இருந்தவைகள் அண்ட் கிட்ஸ் வர் பிளேயிங் அவுட் சைட். ஸோ லாட் ஆஃப் lives were injured. ஸோ அதனால் வந்து Prime Minister Justin Trudeau அவர் டிஸப்ரூவல் தெரிவித்திருந்து அண்ட் ஹவ் இது வந்து இந்த அட்டாக் வந்து இந்த நடத்திருக்கிற இந்த கான்ஃப்ளிக்டை இன்னொரு லெவலுக்கு அந்த டேஞ்சரஸாக கொண்டு போயிருக்கிற மாதிரி தெரிவிச்சிருந்தார். அண்ட் இதுக்கு வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அனித் ஆனந்த் தெரிவித்திருந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கிற விடயம் என்னென்னா வந்து 40 military engineers வந்து போலாண்டுக்கு யுக்ரைன் ஃபோர்ஸஸை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புறதாக இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஸ்டெப். அண்ட் இதை தொடர்ந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வந்து இன்னும் கழிச்ச விடயங்கள் என்னென்னா வந்து குபெக்கு வந்து அந்த அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தவையல் தட் குபெக் ஃபார்முக்கு வந்து அவையில் வந்து மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ ஃபார் எலக்ட்ரிக் கார்ஸுக்காக மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் $222 million investment Quebec companies help பண்ணுறதுக்காண்டி. அண்ட் இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் என்ன இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்ஷன்டா வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் மினரல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து என்னத்துக்காண்டியண்டா டு சப்போர்ட் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ். ஸோ அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ மோர் இன் டீட்டெயில் பார்க்கலாம்.
Yesterday, I spoke with President Zelensky and offered my condolences on behalf of Canadians regarding the tragic deaths caused by Russia's actions. The Russians' missile strikes on civilians, on innocent people commuting to work, kids playing in parks, are targeted at civilians and civilian infrastructure. There's no military targets in there. It's just a recognition that Ukrainians have fought so bravely, and the world has stood so solidly by their sides and behind them, that Russia's decided to take this to the next level and attack innocents. We remain committed to holding this Russian regime to account and to supporting Ukraine, including with financial, humanitarian sanctions and military assistance. That's what I told President Zelensky. And today, Minister Anand announced the deployment of approximately 40 combat engineers to Poland under Operation Unifier to train Ukrainian sappers as part of a multinational effort. We will continue to support Ukraine and democracy against Putin's authoritarianism. This morning, we gathered in a virtual G7 meeting, and we heard from President Zelensky, who kicked us off with a strong request for continued solidarity and assistance by the world, which we assured him we would give. And during the ensuing G7 meeting, we talked about Ukraine, but I also brought up the subject of Iran and made it clear that Canada will continue to support the women in Iran and that all democracies should come together to support them. We're seeing transformation, changes and challenges all over the world right now. Can understand how anxious people are about their future, about their kids' future, whether we're talking about geopolitics, whether you're talking about war in Europe, whether we're talking about the impact of climate change, which we saw a reminder in les Îles de la Madeleine and in the Atlantic provinces with Hurricane Fiona. And these are things that cause a lot of uncertainty and anxiety in the world, but it's also linked to the reasons why I'm so glad to be here today, to talk about what we're doing to ensure that Canada continues to play a strong and positive role on the world stage in providing the essential building blocks of that future, whether it be a carbon neutral future, whether it be a cleaner, greener future, whether it be the kind of future in which everyone can aspire to good jobs, a safe home, and a better future for their own kids. Now, there are still politicians who say that you have to choose between good jobs and clean air. Well, this announcement, along with so many others we've already made, shows concretely that a healthy economy and a healthy environment can and indeed must go hand in hand. Today's announcement with Rio Tinto will create jobs and position Canada as a leader in the critical minerals that go into things like electric vehicles for our net zero future. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள். ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca.
back. இது Good Evening Canada. Toronto and weather 18 degrees Celsius. நாங்கள் வந்து கனடிய வளத்தில் இப்போ Prime Minister Justin Trudeau வந்து யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா கூட அந்த வார்க்கு நடந்த அந்த அவன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் அவன் கருத்துக்களை தெரிவித்திருந்தார். அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து குபெக்கில் வந்து குபெக் ஃபர்முக்காக அந்த மணி அனௌன்ஸ் பண்ணுறதை பற்றியும் காய்ச்சிருந்தார். அண்ட் அதை தொடர்ந்து ஃபியூ நியூஸ் இஸ் தட் லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக வந்து அந்த ஹாக்கி கனடா உடைய அந்த பிளேயர்ஸ்க்காக அந்த அலிகேஷன்ஸ் செக்ஷுவல் அசால்ட் அலிகேஷன்ஸ் பற்றி நிறைய வந்து பப்ளிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் இருந்தது. அண்ட் வந்து பாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸாக வந்து அவன் ஸ்பான்சர்ஸ் ஸோ மெனி ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் இருந்தவை. ஸோ வந்து பிகாஸ் பப்ளிக் ப்ரெஷர் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்னால். அண்ட் இன்றைக்கு வந்து ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் வந்து போர்ட் ஆஃப் இன்டர்ம் சேர் ஆண்ட்ரியா ஸ்கின்னர் வந்து அந்த கம்பெனிலேருந்து பேக்கப் ஆயின பிறகு வந்து இன்றைக்கு சிஇஓ ஸ்காட் ஸ்மித்தும் வந்து ரிசைன் ஆகிட்டார். ஸோ சிஇஓ ஆஃப் ஹாக்கி கனடா ஸ்காட் ஸ்மித் அண்ட் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவையிலும் வந்து ஹாக்கி கனடாலேருந்து ரிசைன் ஆகியிருந்தவை. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து டிசம்பரில் அந்த நியூ போர்ட் எலெக்ட் ஆகும் மட்டுக்கும் இன்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி தான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டிருப்பினும். அண்ட் இந்த நியூ board members வந்து will be elected in December. And that is one news about Hockey Canada. And இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது வந்து மணி எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இந்தியாவில் வந்து 276 Indian rupees and ஸ்ரீலங்காவில் 61 ஸ்ரீலங்கன் ருப்பீஸாக இருக்கின்றது. அண்ட் மற்ற கண்ட்ரீஸில் என்ன வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ பார்க்கலாம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இலங்கை 276 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.72 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.66 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.16 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.04 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. வெல்கம் பேக். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ மணி எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை தொடர்ந்து பார்க்கின்ற ஃபியூ நியூஸ் இஸ் தட் வந்து ஒன்டாரியோவில் வந்து எம்ப்ளாயர் ஸோ இப்போ எஸ்பெஷலி வந்து பெண்டமிக்கு பிறகு லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் வந்து தேர் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் பாப்புலேஷன் கூட வந்து நியூ பாலிசிஸ் அப்டேட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒன்டாரியோவில் தான் இந்த ஒரு பாலிசி வந்து எல்லா ப்ராவின்ஸ்லேயுமே வந்து ஒன்டாரியோ தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராவின்ஸ் இந்த பாலிசி அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் இட் இஸ் தட் இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயர் வந்து அவளுக்கு கீழே மோர் தென் ஒரு 25 எம்ப்ளாயர்ஸ் ஸோ எம்ப்ளாயிக்கு கீழே மோர் தென் 25 எம்ப்ளாயர்ஸ் இருந்தால் வந்து ஒரு பாலிசி அப்டேட் பண்ணியிருக்கு. என்னென்னா தே ஹாவ் டு லெட் ஸோ அவன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து அவையில் வந்து இப்போ அவையில் வீட்டிலேருந்து வேலை செய்யும் போது என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவையில் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் இந்த என்னென்ன பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணலாமென்ட்டு அந்த எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து தெரிவிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு பாலிசி அப்டேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் வந்து இதை பற்றி மோர் இன்ஃபர்மேஷன் போக கிடைக்கும். So another news that we can see is இப்போ வந்து as the weather வந்து இன்னும் colder up வர COVID cases வந்து ரைஸ் பண்ண போதுண்டு health officials சொல்லியிருக்கணும். And especially last weekend it was a long weekend and first weekend வந்து most of the restrictions remove ஆகி எல்லாரும் வந்து இப்போ outings போகிற டைம். அண்ட் வந்து இப்போ more like indoor gatherings வந்தால் like especially colder timeல it's very important to அந்த protect பண்ணுறதுக்கு. ஸோ because indoor settingsல வந்து transmit பண்ண COVID transmission is a lot easier. ஸோ அதனால் வந்து
சம் ப்ரீகாஷன்ஸ் நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய ப்ரீகாஷன்ஸ் வந்து மேக்கிங் ஷூர் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கேதரிங் போனால் இந்த வென்டிலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுதான்னு செக் பண்ணலாம். அண்ட் நாங்கள் வந்து மாஸ்க் இன்டோர்லேயும் வேர் பண்ணலாம். அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து ரேபிட் டெஸ்ட் வந்து எடுக்கணுமென்ற மாதிரி ஹெல்த் அஃபிஷியல் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரேபிட் டெஸ்ட்டில் பாசிட்டிவ் வந்தால் அந்த வைரஸ் வந்து மோர் transmittable. ஸோ அதனால வந்து பாசிட்டிவ் வந்தால் இட்ஸ் better to like not go to a large gathering. So and especially வந்து இப்போ colder weathers வர and COVID cases கூடிக்கொண்டு போக ஹெல்த் அஃபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்லிடுமெண்டா வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து வெயிட் டைம் வந்து கூட போகுது. ஸோ இட்ஸ் சேஃபர். இப்போ நாங்களே வந்து ப்ரீகாஷன்ஸ் எடுத்து சேஃபாக இருந்தால் இட்ஸ் a lot easier and we can prevent ourselves from visiting the hospital and waiting there for a long time. So and அதையும் தொடர்ந்து வந்து ஸ்டாஃபும் ஷார்டேஜாக இருக்கும் because of the high volume in patients. So அதான் வந்து few news. ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு போகலாம். அண்ட் கலையரங்கத்தில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து song by music by MP Konis and singer வந்து Lakshana and it's a Canadian production and பாட்டு வந்து தேவதி தேவன். அதுக்கு நாங்கள் போகலாம்.
நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Welcome back. It's Good Evening Canada. Toronto in weather 18 degrees Celsius and இப்பத்தியான time 9:38 p.m. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போ கலை அரங்கத்தில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் சாங் பார்த்துருந்தோம் பை மியூசிக் பை எம்பி கோனிஷ். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பாட்டு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு சர்ச் மோர் சாங்ஸ் டன் பை எம்பி கோனிஷ். ஸோ அதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து பார்க்க இருக்கின்ற ஃபியூ அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் லொக்கேட் ஆகிருக்கிற ஸ்டோர் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸில் வந்து தேர் இஸ் அ சேல். ஸோ தீபாவளிக்கு ஒரு சேல் நடக்குது ஃபார் ஜுவல்லரி. ஸோ தேர் யூ கேன் ஆக்சஸ் கோல்ட் இல்லாட்டிக்கு டைமண்ட் ஜுவல்லரிஸ் ஃபார் sale price for your Diwali shopping. So that's one announcement. And அதை தொடர்ந்து வந்து also municipal elections are happening and advanced voting polls வந்து இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ there's also voters card எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கும் and இதில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நீங்கள் எங்கே போய் ஓட் பண்ணலாம் அண்ட் என்னென்ன என்ன ஐடி கொண்டு வந்திருக்கு வேணுமெண்டு. ஸோ அது மாதிரி October 14th is the last day for advanced voting and please make sure உங்களோட voter cast பண்ணுறதுக்கு and you can check your voters card for more information and location time வந்து இதில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். அண்ட் இதில் வந்து என்னென்ன advanced voting days and time இருக்குது. So please make sure to check and cast your votes. And advanced voting daysல உங்களோட vote பண்ண முடியாட்டிக்கு make sure to vote on the election day, so October 24th. ஸோ இதை தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க போகிற அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து நாளை நிலவும் காலநிலை. So let's see what the weather is like tomorrow. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. பிற்பகல் பொழுதில் பலத்த காற்றுக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. Welcome back. Toronto இப்பத்தியான நேரம் 9:42 p.m. and Toronto in weather 18 degrees Celsius. ஸோ நாங்கள் வந்து நாளையான வெதர் ரிப்போர்ட்டை தான் பார்த்துருந்தோம். இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து கேடிய செய்திக்கு போகலாம். அண்ட் இன்றைய கேடிய செய்திகள் வாசிப்பவர் PS சுதாகரன். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?
கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் canada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். ஹாக்கி கனடா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்காட் ஸ்மித் உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில் பதவி விலகியுள்ளார். அவருடன் அவரது இயக்குநர்கள் குழுவும் பதவி விலகியுள்ளனர். புதிய தலைமைக்கான அவசர தேவையை அங்கீகரிக்கும் வகையில் இந்த பதவி விலகல் அமைவதாக இன்று வெளியான அறிக்கை ஒன்று தெரிவிக்கின்றது. அடுத்த இயக்குநர்கள் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியை நியமிக்கும் வரை ஹாக்கி கனடாவை வழிநடத்த இடைக்கால நிர்வாக குழு அமைக்கப்படும் எனவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 17 நடைபெறவுள்ள தேர்தலுக்கு பின்னர் புதிய இயக்குநர்கள் குழு நியமிக்கப்படும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மின்சார வாகனங்களுக்கு கனிமங்களை உற்பத்தி செய்யும் கியூபெக் நிறுவனத்துக்கு $222 மில்லியன் உதவியை பிரதமர் அறிவித்துள்ளார். மான்ட்ரியல் நகருக்கு வடகிழக்கே சுமார் 90 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த தொழிற்சாலை இன்று பார்வையிட்ட பின்னர் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இன்றைய அறிவிப்பு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதுடன் எதிர்காலத்துக்கான மின்சார வாகனங்களுக்கான கனிமங்களின் உற்பத்தியில் கனடாவை முன்னிலையில் நிலைநிறுத்தும் என ட்ரூடோ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான பணம் மூலோபாய கண்டுபிடிப்பு நிதியத்தின் மூலம் பெறப்பட உள்ளது. உக்ரைன் நகரங்களில் அப்பாவிகள் மீதான தொடர்ச்சியான தாக்குதலுடன் ரஷ்யா மோதலை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது என்று பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். உக்ரைனிய குடிமக்கள் மீதான ரஷ்யாவின் தொடர்ச்சியான தாக்குதல்களால் அதிர்ச்சி அடைகின்றேன் என்று பிரதமர் தெரிவித்திருக்கின்றார். நேற்றும் இன்றும் உக்ரைனின் நகரங்கள் மீது ரஷ்யா ஏவுகணை தாக்குதல்களை மேற்கொண்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை கண்டிக்கத்தக்கது என்று பிரதமர் ட்ரூடோ கூறியிருக்கின்றார். தொடர்ச்சியான இராணுவ உதவியை வழங்குவது உட்பட உக்ரைனை ஆதரிப்பதற்கும் நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம் எனவும் பிரதமர் தெரிவித்திருக்கின்றார். ரஷ்யாவின் தாக்குதலை தொடர்ந்து உக்ரைனின் ஜனாதிபதியுடன் கனேடிய பிரதமர் தொலைபேசியில் உரையாடினார். இந்த உரையாடலின் போது ரஷ்யாவின் தாக்குதலுக்கு வலுவான G7 நாடுகளின் எதிர்வினையின் முக்கியத்துவத்தை உக்ரைன் ஜனாதிபதி வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த தாக்குதல்கள் வெறுக்கத்தக்கவை என கூறிய கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் மெலனி ஜோலி தாக்குதல்களை கடுமையான வார்த்தைகளில் கண்டிப்பதாக கூறியிருக்கின்றார். உக்ரைனுக்கான கனேடிய தூதர், உக்ரைனிய வெளியுறவு அமைச்சர் ஆகியோருடன் ஏவுகணை தாக்குதல்கள் குறித்து பேசியதாக கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார். உக்ரைனில் உள்ள கனேடிய தூதரகத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளார்கள் என்றும் உக்ரைனுக்கான கனேடிய தூதுவர் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அல்பர்டா மாகாணத்தின் புதிய முதல்வராக டேனியல் ஸ்மித் இன்று பதவியேற்றுள்ளார். எட்மண்டன் நகரில் உள்ள அரச இல்லத்தில் நடந்த விழாவில் அல்பர்டாவின் 19வது முதல்வராக ஸ்மித் பதவியேற்றுள்ளார். ஜேசன் கெனிக்கு பதிலாக ஐக்கிய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை போட்டியில் ஸ்மித் 6வது வாக்கெடுப்பில் 53,077% வாக்குகளுடன் வெற்றி பெற்றார். இவர் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் அல்பர்டாவின் பதவியேற்கும் 8வது முதல்வர் ஆவார். அல்பர்டா மாகாணத்தின் முதல்வர் பதவியை வகிக்கும் 3வது பெண் இவர் ஆவார். தனது தலைமையிலான புதிய அமைச்சரவை எதிர்வரும் 21ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று ஸ்மித் ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றார். நாளை டொரண்டோவை கடுமையான காற்று தாக்கும் என சுற்றுச்சூழல் கனடா எதிர்பார்க்கின்றது. இது குறித்த விசேட வானிலை அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நாளை பிற்பகல் மணிக்கு 70 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என எச்சரிக்கப்படுகின்றது. மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை நாளை மாலை பெய்யும் எனவும் தொடர்ந்தும் பலமான காற்று வீசக்கூடும் எனவும் எதிர்ப்பு கூறப்படுகின்றது. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். So can the Prime Minister please tell Canadians what role he
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. வெல்கம் பேக். ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஷோடைய லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் கனேடிய செய்திகள் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதோட எங்கள் ஷோ முடிவுக்கு வருகின்றது. அண்ட் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி இங்க், செல்வா வெற்றிவேல். ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் த ஷோ. மீண்டும் நாளைக்கு உங்களை மோர் நியூஸோடு சந்திப்போம். உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது நான் சன்சிகா உதயகுமார். நன்றி, வணக்கம்.